Next concept, probability. Introduction to probability. So, probability ante ento chuddam. The branch of mathematics that measures the uncertainty of the occurrence of an event using numbers is called probability. The chance that an event will or will not occur is expressed on a scale ranging from 0 to 1. సో ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ అక్కర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎంత ఉంది అని నెంబర్స్ యూజ్ చేసి చెప్పడాన్ని ప్రాబబిలిటీ అని చెప్తాం. సో ఆ ప్రాబబిలిటీ అనేది 0 నుంచి 1 వరకు ఉంటుంది. అంటే ఈవెంట్ అసలు అక్కర్ అవ్వదు అంటే ప్రాబబిలిటీ 0 అని చెప్తాం. అలానే ఈవెంట్ ష్యూర్గా అక్కర్ అవుతుంది అంటే ప్రాబబిలిటీ 1 అని చెప్తాం. It can also be represented as a percentage where 0% denotes an impossible event and 100% implies a certain event. So probability ni percentage use chesi kuda cheptam. 0% ante impossible event, 100% ante certain event. Certain event ante enti? Sure event అని అర్థం. Event and outcome. An outcome is the result of a random experiment. For example, when we roll a dice, getting 6 is an outcome. So outcome ante enti? ఏదైనా ఒక random experiment చేస్తే దానికి వచ్చే రిజల్ట్ ని అవుట్కమ్ అని చెప్తాం. An event is a set of outcomes. For example, when we roll a dice, the probability of getting a number less than 5 is an event. So event ante enti? Set of outcomes. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డైస్ తీసుకొని రోల్ చేస్తే 6 రావడం అనేది అవుట్కమ్. అలానే 6 కంటే బిలో నంబర్స్ రావాలి అని చెప్పానంటే అదొక ఈవెంట్. ఎన్ ఈవెంట్ కెన్ హ్యావ్ ఎ సింగిల్ అవుట్కమ్. ఈవెంట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? సెట్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ అని చెప్పుకున్నాం. అలానే ఒక అవుట్కమ్ వచ్చినా కూడా దాన్ని ఈవెంట్ అని చెప్పొచ్చు. Experimental probability. So, experimental probability ante ento chuddam. Experimental probability can be applied to any event associated with an experiment that is repeated a large number of times. So, experimental probability ante enti? ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దాన్ని experimental probability అని చెప్తాం. A trial is when the experiment is performed once. It is also known as empirical probability. So trial అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ ని ఒకసారి పర్ఫామ్ చేయడాన్ని ట్రయల్ అని చెప్తాం. దాన్నే ఎంపెరికల్ ప్రాబబిలిటీ అని కూడా చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆర్ ఎంపెరికల్ ప్రాబబిలిటీ. P of E equals to number of trials where the event occurred by total number of trials. So P of E కి ఫార్ములా ఏంటి? Number of trials where the event occurred by total number of trials. Next one, theoretical probability. So theoretical probability ante ento chuddam. P of E equals to number of outcomes favorable to E by number of all possible outcomes of the experiment. Here we assume that the outcomes of the experiment are equally likely. ఏదైనా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్కి ఒక ఈవెంట్ అనుకున్నాం అనుకోండి. సో మన ఈవెంట్కి ఫేవరబుల్గా ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయో నోట్ చేసుకొని, అలానే ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్కి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయో కౌంట్ చేసుకుంటాం. సో ఈ రెండింటి రేషియోనే ప్రాబబిలిటీ అని చెప్తాం. సో ఈక్వల్లీ లైక్లీ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు దానిలో ఉండే అవుట్కమ్స్ అన్నింటికి కూడా ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్. An event having only one outcome of the experiment is called an elementary event. అంటే ఏదైనా ఒక ఈవెంట్కి ఒక అవుట్కమ్ మాత్రమే ఉంటే దాన్ని ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్ అని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆఫ్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ n number of times. One trial of this experiment has two possible outcomes, heads or tails.
So for an individual toss, it has only one outcome, that is heads or tails. ఏదైనా కాయిన్ మనం టాస్ చేసేటప్పుడు ఒక అవుట్కమ్ మాత్రమే వస్తుంది. ఏంటది? either heads or tails. సో దీన్ని ఏమని చెప్తాం? ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ sum of probabilities. The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. For example, take the coin tossing experiment. So P of heads plus P of tails equals to 1 by 2 plus 1 by 2, that equals to 1. ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ని తీసుకొని దానిలో ఉండే ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అన్నింటినీ యాడ్ చేస్తే సమ్ ఏమొస్తుందంట? 1 వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను కాయిన్ టాసింగ్ తీసుకుంటున్నాను. కాయిన్ టాసింగ్లో హెడ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఎంత ఉంది? 1 by 2. టేల్ రావడానికి ఛాన్స్ ఎంత ఉంది? 1 by 2. సో 1 by 2 plus 1 by 2 1 అవుతుంది. అంటే కాయిన్ టాసింగ్లో ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అన్నింటినీ యాడ్ చేస్తే ఆన్సర్ 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్. An event that has no chance of occurring is called an impossible event, that is P of E equals to 0. సో ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి? మనం తీసుకున్న ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఆ ఈవెంట్ జరగడానికి అసలు ఛాన్సే లేకపోతే దాన్ని ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ 7 ఆన్ ఎ రోల్ ఆఫ్ డై ఈజ్ 0. ఆ 7 కెన్ నెవర్ బి అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రయల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక డైస్ని రోల్ చేస్తూ 7ని ఈవెంట్ అనుకుంటున్నాం. సో డైస్ని రోల్ చేసేటప్పుడు 7 వస్తుందా? రాదు. ఎందుకు? డైస్ మీద 1 to 6 నెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో 7 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. సో ఇక్కడ 7 ఈజ్ అన్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ ఫర్ రోలింగ్ ఆఫ్ అ డైస్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ష్యూర్ ఈవెంట్. An event that has 100% probability of occurrence is called a sure event. The probability of occurrence of a sure event is 1. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏదైనా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకొని దానికి అవుట్కమ్ ఖచ్చితంగా ఇదే వస్తుంది అని చెప్తే దాన్ని ష్యూర్ ఈవెంట్ అని చెప్తాం. అంటే దాని ప్రాబబిలిటీ పర్సంటేజ్ ఎంత? 100%. అండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఏంటి? 1. For example, what is the probability that a number obtained after throwing a die is less than 7? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక డైని రోల్ చేసేటప్పుడు వచ్చే నెంబర్ అనేది 7 కంటే తక్కువ ఉండాలి అనుకుంటున్నా. సో దానికి ఛాన్స్ ఏంటి? 100% ఛాన్స్. ఎందుకు? డై మీద ఉండే నెంబర్స్ అన్నీ కూడా 7 కంటే తక్కువగానే ఉంటాయి. సో P of E that equals to P of getting a number less than 7 equals to 6 by 6, that equals to 1. So this is a sure event. Next concept, range of probability of an event. The range of probability of an event lies between 0 and 1, inclusive of 0 and 1. That is 0 less than or equals to P of E less than or equals to 1. అంటే ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ తీసుకుంటే దాని ప్రాబబిలిటీ అనేది 0 నుంచి 1 మధ్యలో ఉంటుంది. అలానే ఈవెంట్కి 0 ప్రాబబిలిటీ కూడా ఉంటుంది, 1 ప్రాబబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. 0 అంటే ఏం చెప్తాం? ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అని చెప్తాం. ప్రాబబిలిటీ 1 అయితే దాన్ని ఏమని చెప్తాం? ష్యూర్ ఈవెంట్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ జియోమెట్రిక్ ప్రాబబిలిటీ. Geometric probability is the calculation of the likelihood that one will hit a particular area of a figure. It is calculated by dividing the desired area by the total area. In case of geometrical probability, there are infinite outcomes. So geometric probability అంటే ఏంటి? సో ఏదైనా ఒక ఫిగర్ తీసుకొని దానిలో ఒక సర్టెన్ పార్ట్ని మనం హిట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో దానికి ప్రాబబిలిటీ ఎలా రాస్తామంటే మన డిజైర్డ్ ఏరియా బై టోటల్ ఏరియా. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ అనేవి ఇన్ఫైనైట్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్. కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ ఆర్ 2 outcomes of an event that are only 2 possible outcomes. This is like flipping a coin and getting heads or tails. సో ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ని తీసుకొని దానిలో 2 అవుట్కమ్స్ మాత్రమే ఉంటే వాటిని కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏదైనా ఒక కాయిన్ తీసుకొని టాస్ చేస్తే దానికి వచ్చే అవుట్కమ్స్ ఏంటి? either heads or tails. సో P of E plus P of E bar equals to 1.
where E and E bar are the complementary events. The event E bar representing not E is called the complement of event E. సో ఇప్పుడు నేను ఒక కాయిన్ తీసుకొని టాస్ చేస్తే అయితే హెడ్స్ రావాలి లేదా టైల్స్ రావాలి, అంటే ఏదో ఒకటి మాత్రమే జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి వాటిని కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అని చెప్తున్నాం. సో వాటిని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామంటే ఒక ఈవెంట్ ని ఈతో రిప్రజెంట్ చేస్తే దాని కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్ ఏమవుతుంది, ఈ బార్ అవుతుంది.